नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 30 तारिख शनिवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे एतिश आपण केउ जिलू यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर आज राज्य में एसआईआर जून 28 जाए चलो घर को घर बुलिबे बीएलओ शनिवार अर्थात आज राज्य में एसआईआर जून 28 जाए चलो घर को घर बुली भोटर तालिका संशोधन करेंगे बीएलओ ओडिशा रे भोटर तालिका संशोधन नहीं प्रेसमिट सूचना देइछंती राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन राज्य में आज एसआईआर आरंभ होगा थिबा बेले जून 28 तारिख जाए चलो एथिपाई 45,255 बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त होइछंती समस्तक तालीम सरी 3,33,99,591 घर बुली गणना करेंगे बीएलओ यह 31,026 बूथ लेवल एजेंट प्रतिदिन संध्यारे 3 ରୁ 5 बूथ रे उपस्थित रहिबे बीएलओ सकाळे घर घर बुली गणना करिवे। परवर्ती खबर आईपीएल रे स्मार्ट सनग्लास व्यवहार उपरे प्रतिबंधक कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने चेतावनी आईपीएल 2026 शेष हेबा पूर्व बीसीसीआई एहार टी20 लीग संपर्क में आउ एक नियम जारी करिछि। एही नियम अनुसार आईपीएल रो खेलाड़ी एवं मैच अधिकारीक पई स्मार्ट सनग्लास व्यवहार को संपूर्ण निषिद्ध करिछि। बीसीसीआई दुर्नीति निवारण यूनिट स्पष्ट भाव में कही जे खेलाड़ी एवं मैच अधिकारी क्षेत्र में एवं स्मार्ट सनग्लास व्यवहार निषिद्ध करा जिवो। यह व्यतीत बोर्ड एही नियम उल्लंघन करुवा लोकों विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को चेतावनी देइछि। परवर्ती खबर महाप्रभु को दर्शन कले मुख्यमंत्री पत्नी पुरी गस्तर आसी श्रीमंदिर में महाप्रभु को दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण कले मुख्यमंत्री पत्नी और तांको निकट संपर्कीय शुक्रवार अपराह्न प्राय 5:10 श्रीमंदिर निकट में पहुंचवा पर परिचालना कमिटी सदस्य तथा वरिष्ठ सेवायत मधुसूदन सिंगारी और श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सेमानंकु स्वागत संबर्धना दिया जाइतिला। प्रोटोकॉल अनुसार कड़ा पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मध्य मुख्यमंत्री पत्नी डॉक्टर प्रियंका मारांडी और तांको संपर्कीय मानकु श्रीमंदिर को निया जाइतिला। बाहर काठ निकटरू महाप्रभु को दर्शन करने सह पार्श्व देवादेवी मंदिर परिदर्शन करथिले। मंदिर दर्शन सारिबा परे ब्लू फ्लैग बीच जाई समुद्र बेलाभूमि परिदर्शन करथिले। परवर्ती खबर राजस्थान को परास्त कला गुजरात फाइनल रे बेंगलुरु सह मुकाबिला इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 क्वालिफाइड 2 रे मुकाबिला रे राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट रे परास्त करी गुजरात टाइटन्स विजयी होईछि। न्यू चंडीगढ़ रे मुलानापुर स्थित महाराजा यदुवींद्र अंतर्जातीय क्रिकेट स्टेडियम रे शुक्रवार खेला जायथिबा ई मैच रे विजयी हेला परे गुजरात को फाइनल टिकेट मिलिछि। दल चलित मास 31 तारिख रे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भेटिबो। टूर्नामेंट रो फाइनल मैच अहमदाबाद रो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे खेला जिवो। सुमन गिल को नेतृत्व रे गुजरात टाइटन्स 215 रन रो लक्ष्य नहीं बैटिंग करितिला। गुजरात 18 ओवर 4 बॉल रे 3 विकेट हराई 219 रन करितिला। दलर प्रारंभिक बैटर साई सुदर्शन एवं सुमन गिल को प्रारंभिक बैटिंग एक निर्दिष्ट लय नहीं खेलिथिले। उभय प्रथम विकेट पाई 167 रन रो भागीदारी करथिले। एही लड़ाई रे टॉस जिणी प्रथमे राजस्थान बैटिंग निष्पत्ति नेइथिला। दल वैभव सूर्यवंशी को विस्फोरक बैटिंग बल रे निर्धारित 20 ओवर रे 6 विकेट हराई 214 रन करथिला। परवर्ती खबर सीमापार आतंकवादी षड्यंत्र मामला 4टी राज्यर 12टी स्थान में चढ़ाऊ कला एनआईए। जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए शुक्रवार उत्तर प्रदेश राजस्थान बिहार और महाराष्ट्र 12टी स्थान में सीमापार अस्त्र शस्त्र चोरा चालान मामला रे व्यापक सर्च ऑपरेशन करिछि। संदिग्धक विरोध में मिलिथिबा तथ्य आधार रे एही मामला सह जड़ित उत्तर प्रदेश 5टी महाराष्ट्र 3टी एवं बिहार और राजस्थान 2टी लेखाएं स्थान में चढ़ाऊ करा जाइछि। परवर्ती खबर वायुसेना विमान रे परीक्षा केंद्र रे पहुंचिबो नीट प्रश्नपत्र। नीट यूजी परीक्षा रे प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा बातिल करा जिबा परे आसंता जून 21 तारिख रे पुनः परीक्षा करा जिवो। पुनः परीक्षा रे कोनोसी प्रकार त्रुटि न रहबा को कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाउछि। सरकारी सूत्र अनुसार परीक्षा केंद्र गुड़िक सुरक्षित कोनोसी विशृंखला बिना प्रश्नपत्र परिवहन पई भारतीय वायुसेना विमान व्यवहार करिवार विकल्प उपरे सरकार गंभीरतार सह विचार करुछंती। नीट प्रश्नपत्र लीक को सरकार को विभिन्न दिगरु समालोचनार शिकार हेबा परे गुरुत्वपूर्ण आलोचना करिबा पई दिल्ली रे एक उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित होइतिला। परवर्ती खबर महाप्रसाद जबत कला श्रीमंदिर प्रशासन अधिक भोग करिबा अभियोग रे नै गले। श्रीमंदिर महाप्रसाद जबत श्रीमंदिर प्रशासन जबत करिछि। महाप्रसाद सकाळ धूप समय नियम ठारू अधिक महाप्रसाद प्रस्तुत करिथिबा जगु श्रीमंदिर प्रशासन एभली पदक्षेप नेइछि। तेबे जबत होइतिबा महाप्रसाद को संपृक्त प्रस्तुतकारी तथा महास्वार सेवकों को दिया जाय नाही। जबत होइतिबा महाप्रसाद को श्रीमंदिर प्रशासन आश्रम को पठाई देइछि। परवर्ती खबर 100, 101, 108 नुहे
ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ହିଁ ମିଳିପାରିବ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ କଲ୍ ନମ୍ବର 100, 101 ଏବଂ 108 ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାକୁ ପୋଲିସ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରାଯାଏ। ଏହି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 112ରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିବ କାଗଜ ନୋଟର ଏରା। ଏବେ ପକେଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟଙ୍କା। ନା ଚିରିବ, ନା ଭିଜିବ, ନା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଟେନସନ ରହିବ। କାଗଜ ନୋଟର ଚିନ୍ତା ଗଲା। ଏଣିକି ପକେଟରେ ରହିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ। ଏବେ ଆମର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିବା କାଗଜ ନୋଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇତିହାସ ହୋଇଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ଛାପିବ ଆରବିଆଇ। ନଗଦର ଦ୍ରୁତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ କାଗଜ ବଦଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ମୁଦ୍ରଣ କରିବା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରୁଛି। ପାଟନା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆରବିଆଇ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାପରେ ଏବେ କାଗଜ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାନ ନେବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ସୀମାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ବଢିଲା ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତୟାର। ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ସୀମା ପାର କରିବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବେ ବିଦା ହେବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ? ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମା ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଏକ୍ସକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ କରିବା ମାମଲାରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିବା କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ପୁରୁଷେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୌରବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦିନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦିନ ମଜୁରୀ। MGNREGS ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦିନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି। ଭିଡିଏରେ ଦିନକୁ 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। MGNREGS ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦିନ ମଜୁରୀ 512 ଟଙ୍କାରୁ ବଢି 522 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା 562 ଟଙ୍କାରୁ 572 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ହାଇଲି ସ୍କିଲ୍ଡ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦିନ ମଜୁରୀ 612 ଟଙ୍କାରୁ ବଢି 622 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ବର୍ଷା କହିଲେ IMD ଡିଜି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ପାରଦ ଏବେ 45ରୁ 48 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାର କରିସାରିଲାଣି। ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ଲୁ କବଳରେ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜୀବନହନ୍ତା ଗରମ ପଛରେ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ କାରଣ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁପର ଏଲିନିନୋ ଦାୟୀ। ଏହା 150 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଭାରତରେ ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମୀ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ନେଇ IMDର ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଇବୋଲା ବୁଣ୍ଡି ବୁଗିଓ ଟିକା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାରାତ୍ମକ ଇବୋଲା ଭାଇରସର ବୁଣ୍ଡି ବୁଗିଓ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଫ୍ରିକା ସେଣ୍ଟର ଫର ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଆଫ୍ରିକା CDCର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଣ୍ଡି ବୁଗିଓ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ କଙ୍ଗୋ ରିପବ୍ଲିକରେ ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମୋଦିତ ଟିକା କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଫ୍ରିକା CDC ମୁଖ୍ୟ ଜିନ୍ କାସାୟା ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବୁଣ୍ଡି ବୁଗିଓ ବିରୋଧରେ ଟିକା ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମିଳିପାରେ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା। ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ପ୍ୟାରିସରେ ନଭେମ୍ବରରେ ବୈଠକ ଭୋଟିଂ ପରେ ମିଳିପାରେ ଅନୁମୋଦନ। ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। 2022ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେବା ପରେ 2025ରେ ସଫଳତାର ସହ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ପ୍ୟାରିସରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ଆସନ୍ତା ୟୁନେସ୍କୋ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭୋଟିଂକୁ ରହିଛି ଅପେକ୍ଷା। ଏହି ବୈଠକ ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ହେବାର ରହିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରବି ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ ଚେତାବନୀ। ରବି ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ 150 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ବୋଲି ସରକାର ନିଜର ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। 73 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଖରିଫରେ ଓ 20 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରବିରେ ମିଶାଇ ମୋଟ 90 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିବା ନେଇ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ କ୍ରୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କଟନୀ ଛଟନୀ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତି କଲେ ଆଗକୁ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିଜେଡି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଧାନ କିଣିବା ସମୟରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଲା। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଧାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଟକାଇବୁ। ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ବିହାରର ପାଟନାସ୍ଥିତ ବିହାର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଶୈଳୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନ କାଳ, ଶିବ ଶକ୍ତି ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କାଳ, ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ କାଳ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କାହାଣୀ, ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଆଦି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଇ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଓ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାର ଚଳନ୍ତି ଦସ୍ତାବିଜ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ହେବ। ଏଣୁ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5ଟି ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଯୁବ ବିକାଶ, ଉଦ୍ୟମିତା, ସସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ଚେତନା ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 5ଟି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସ୍ଥା ତାହାର 45 ବର୍ଷର ମାନବ ସେବାର ଯାତ୍ରା ଓ ଏହି ମାସରେ 70 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କରଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ଓ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁସ୍ଥତା, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି 45 ବର୍ଷର ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ମାରକ ଡାକ ଟିକେଟର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରାଇଡେ, ସେନ୍ସେକ୍ସ 1000 ଅଙ୍କ ଖସିଲା। ନିବେଶକଙ୍କ କ୍ଷତି 5.17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଶୁକ୍ରବାର ବଡ଼ ହ୍ରାସ ସହ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ 1000 ଅଙ୍କରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ପ୍ରାୟ 360 ପଏଣ୍ଟ ଖସି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଏସ୍ଇ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ 5.17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ କାରବାର ଦିନରେ ବଜାର ଲାଲ ସଂକେତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଏଫ୍ଆଇଆଇର ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ବଜାର ଚାପରେ ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଖୋଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଘଟଣାରେ ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସିପିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରତି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅପରାଧ ଦମନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ତତ୍ପର। ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବ ପୋଲିସ। ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋମାନିଆରେ ରୁଷର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ଗର୍ଜିଲା ନାଟୋ, ପୁଟିନଙ୍କୁ ଦେଲା ଚେତାବନୀ। ୟୁକ୍ରେନ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୋମାନିଆ ଉପରେ ରୁଷ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ସାରା ୟୁରୋପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ରୋମାନିଆର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସହର ଗଲାତିର ଏକ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରୁଷର ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 2 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚମକିବ ଓଡ଼ିଶା, ବଢିବ ନିଯୁକ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଆମେରିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଣ୍ଟେଲ କର୍ପୋରେସନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଇଣ୍ଟେଲର ସିଓ ଲୁପୁଭୁ ଟାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସଡ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଗ୍ଲାସ କୋର ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି।